कांग्रेस सरकार के, सिद्धरामैया सरकार के। आज बसु कल्याण में भारतीय जनता पार्टी की ओर से जो सताते कांग्रेस वाले गरीबों को, दलितों को, बैकवर्डों को, वंचित लोगों को जो गुमराह करते थे, भारतीय जनता पार्टी ये देश विरोधी है और गरीबों का नुकसान करने वाली है और संविधान बदलने वाली है। अरे कांग्रेस वालों, आज गरीब के ऊपर छाती पे सबसे बड़ा बोझ कौन डाल रहा है? तो कांग्रेस कर्नाटक गवर्नमेंट डाल रही है। आज हमको अहंकार बोलते थे ना, सबसे बड़े गरीबों को जानने वाले आज पेट्रोल डीजल महंगा करके आज गरीबों को खून लोच रहे हो, ये भ्रष्ट कांग्रेस है। हम भारतीय जनता पार्टी बसु कल्याण की ओर से इस कांग्रेस सरकार का खंडन करते हैं। आने वाले दिनों में एक कांग्रेस सरकार बहुत होशियार चिंतित रहना चाहिए। Knowledge Park, the creative school for quality and innovative education. Admissions are open. Madina Public School, English medium with Hifzul Quran. Admissions are open. Noble Public School, admissions are open. तुम सोच रहे होंगे आज पेट्रोल डीजल रेट महंगा करे हुए, हम चुप बैठने वाले नहीं। हमारी आवाज़ दिल्ली तक जाएंगी, हमारी आवाज़ राज्य तक जाएंगी, हम चुप बैठने वाले। हाँ, मेरा एक ही विनंती है, जो तुमने षड्यंत्र रचा है उसका षड्यंत्र पब्लिक के सामने आ चुका है और पूरे पब्लिक को मालूम हो चुका है। आप कितने झूठे वादे बोलते हो। संविधान के बारे में बोला आपने, संविधान खतरे में। आपको शर्म आना चाहिए। जिस बाबा साहब संविधान को तुम गलत इस्तेमाल पब्लिक में ला रहे हो, हम उसका खंडन भी करते हैं आज भारतीय जनता पार्टी की ओर से। आज बसु कल्याण में नगर में हमारे तालुका अध्यक्ष जी है, नगर अध्यक्ष जी है, प्रदीप गढ़वंदी जी है, जलदे जी है। ये छोटा सा एक स्ट्राइक है। हम इस स्ट्राइक में हम सभी लोग एक शांति का मार्ग दे से हैं, पर ये शांति का मार्ग नहीं है। आपके कर आने वाले दिनों में आपको पता चल जाएगा आप कितने झूठे करो। सबसे ज़्यादा जो बोझ डाले हो गरीबों के ऊपर डाले हो, जो रोज़ करके खाता है, जो किसान आज पेरनी का दिन चालू है, तुम पेट्रोल का रेट बढ़ाए। आज पेरनी का दिन चालू है, वो डीजल का रेट बढ़ाए। आपको एक किसान का श्राप लगेगा 100%। मैं गुजारिश करता हूँ मेरे राज्य अध्यक्ष जी को, इसका बराबर हम खंडन करते रहेंगे, आने वाले उग्र होराटा भी करते रहेंगे। बोलो भारत माता की, कांग्रेस सरकार के। Ideal PU College of Science and Commerce, the #1 institute for NEET, JEE and KCET. Admissions are open. Sky Sunshine School, step towards better future. Admissions are open. ಧಿಕ್ಕಾರ ಧಿಕ್ಕಾರ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಒಂದು ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಅಂಗವಾಗಿ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷ ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣ ವತಿಯಿಂದ ನಗರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂಥ ಅರವಿಂದ್ ಮುತ್ತೆ ಅವರೇ ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಮೀಣ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂಥ ಅಶೋಕ್ ತೆಲಂಗ ಅವರೇ, ಅಶೋಕ್ ವಕರೆ ಅವರೇ ಹಾಗೂ ಜಿಲ್ಲಾ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಾದಂಥ ನಮ್ಮ ಹೊಸೂರೆ ಸಾಹೇಬ್ರೆ ಹಾಗೂ ಇದ್ದಂಥ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡ ಎಲ್ಲ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳೇ, ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಈ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ದೇನಂತಂದ್ರೆ ನೋಡಂಗೆ ನಾಟಕ ಇತ್ತು. ಬಹಳಷ್ಟು ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳೇನಂತಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಚುನಾವಣೆ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳ ಗೈಪಾಗಿದ್ದಾವೆ. ತಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದ್ದಾನೋ ಇಲ್ಲೋನ, ಯಾವುದೇ ಅಕ್ಕಿಗೆ ಏನಂತಂದ್ರೆ ದುಡ್ಡು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ, 2000 ಏನಂತಂದ್ರೆ ಗೃಹ ಜ್ಯೋತಿ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಈ ಒಂದು ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಮಾಡಿ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಏನಂತಂದ್ರೆ 30 ಕೋಟಿ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಏನಂದ್ರೆ ಫಾಯ್ದಾ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದೆ. ಜನರಿಗೆ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಈ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನ ಸರ್ಕಾರ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಬಡ ಜನರಿಗೆ, OBC ಜನರಿಗೆ ಏನಂತಂದ್ರೆ ದಾರಿ ದಿಕ್ಕೇನಂತಂದ್ರೆ ತಪ್ಪಿಸ್ತಾ ಅಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. Once again, remarkable 100% result in SSLC exam. Alamin English Medium Primary and High School admissions are open. ಅದರ ಸಲುವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಇಂಥ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಏನಂದ್ರೆ ಮುಂಬರೋ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಿಮ್ಮತ್ತು ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ನೀವು ಒಂದು ವೇಳೆ ಡೀಸೆಲ್, ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ಹಾಲಿನ ಬೆಲೆ ಏನಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಇಳಿಸಿದ್ದೀರ, ನಾವೇನಂದ್ರೆ ಇದೇ ಥರ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಊರಿಗೆ ಏನಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಲ್ಲಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ನೀವೆಲ್ಲ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಓಟಿನ ಸಲುವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಏನಂತಂದ್ರೆ ಷಡ್ಯಂತ್ರ ತಾವು ನಡೆಸಿದ್ರಿ. ನಿಮ್ಮಂಥ ಸರ್ಕಾರ ಏನಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಖಂಡಿಸ್ತೀವಿ. ಇಂಥ ಸರ್ಕಾರ ಏನಂತಂದ್ರೆ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಇರಬಾರ್ದಂತ ನಾವು ಕೇಳ್ತೀವಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ದಿನ ಎದ್ದು ಮಧ್ಯಂತರ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಏನಂತಂದ್ರೆ 1 ಕ್ವಾರ್ಟರಿಂದ 100 ರೂಪಾಯಿ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಬೆಲೆ ಏರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ಪಕ್ಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ತಾವು ಹೋಗ್ರಿ, 100 ರೂಪಾಯಿ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಕಮ್ಮಿ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿ BJP ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ. ಈ ಒಂದು
ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ರಿ ನೀವು ಏನಂತಂದ್ರೆ ತೆಲಂಗಾಣ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ತೆಲಂಗಾಣದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಏನಂತಂದ್ರೆ ರೇಟ್ ಹೆಚ್ಚಿಗಿದೆ. ಅದರ ಸಲುವಾಗಿ 10 ರೂಪಾಯಿ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಡೀಸೆಲ್ ರೇಟ್ ಏನಂದ್ರೆ ತೆಲಂಗಾಣದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿದೆ. ಇಂಥ ಒಂದು ಹೆಚ್ಚಿದೆ, 10 ರೂಪಾಯಿ ಏನಂತ ಹೆಚ್ಚಿದೆ. ಅದ್ರ ಸಲುವಾಗಿ ನಿಮ್ಮಂಥ ಸರ್ಕಾರ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸರ್ವನಾಶ ಆಗಬೇಕಂತ ಇವತ್ತಿನ ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣದಿಂದ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷ ವತಿಯಿಂದ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಬೋಲೋ ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಕಿ. ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣ ವತಿಯಿಂದ ಈ ಡೀಸೆಲ್ ಮತ್ತು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬೆಲೆಯ ಏರಿಕೆ ಸಂಬಂಧ ರಸ್ತೆ ತಡೆ ಚಳವಳಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿರುವಂಥ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದ ಎಲ್ಲ ಮುಖಂಡರೇ ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಬಂಧುಗಳೇ, ಈ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕುಟಿಲ ತನ್ನ ನೀತಿಗಳನ್ನು ಈಗ ಮುಂಚಾಚುತ್ತಾ ಬರುತ್ತಿದೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ನಾನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತಂತ ಈ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಒಂದೊಂದು ಆಗಿ ಈಗ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಏರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಕೂಡಲೇ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ಡೀಸೆಲ್ ಬೆಲೆ ಹಿಂತೆಗೆದೇ ಇದ್ದರೆ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಮತ್ತೆ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯನ್ನು ಬೃಹತ್ ರೀತಿಯಿಂದ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು. ಇದೇ ದಿನಾಂಕ 28ರಂದು ಈ ST ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಆದಂಥ 147 ಕೋಟಿ ಹಗರಣವನ್ನು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಕಚೇರಿಗೆ ಮುತ್ತಿಗೆ ಹಾಕುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವೂ ಇದೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷ ತನ್ನ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಈ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಬೇಕು. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಡೀಸೆಲ್ ಮತ್ತು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬೆಲೆ ತಕ್ಷಣವೇ ಇಳಿಸದೇ ಇದ್ದರೆ ಇನ್ನೂ ಉಗ್ರ ರೀತಿಯಿಂದ ನಾವು ಪ್ರತಿಭಟನೆಯನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ತಿಳಿಬಯಸುತ್ತೇನೆ. ಇಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೂ ಹಾಗೂ ಪೊಲೀಸ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೂ ಹಾಗೂ ಪತ್ರಕರ್ತ ಬಂಧುವರಿಗೂ ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೂ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುತ್ತೇನೆ.